from SY Metallurgy. As you all know, that today we all are here to have a interaction on the very important topic, that is consumer rights. Uh, Basically, Consumer Rights Day is observed on 24th December, but due to some reasons, we couldn't conduct it then, so we are doing it today. Uh, Consumer Rights Day is to spread awareness about consumer importance, their rights and responsibilities. On this day in 1986, the Consumer Rights Protection Act was India, and it came into force. Hence this day is celebrated as the National Consumer Rights Day. And nowadays, as consumers, we all are inclined towards online shopping, and with it comes its new limitations. For this, we have with us our guest to give us a brief about consumer rights. And as we say that modern problems require modern solutions, that is the reason we are here today to discuss about the solutions for the consumers. Um, to now let us turn over new leaf and start with the program. To make this event great, we will give it a great start with our very special and adorable CUP Geet. अंतरात दाटते चित्रितेच देखणे शारदे तुझ्या कृते चित्रतेच रेखणे अहंतेस स्पर्श दे विनय पूर्ण लाघवी मम यशात वाढते ती तुझीच थोरवी ती तुझीच थोरवी येथे परंपरेचा अभिमान व्यर्थ नाही सामर्थ्य सत्यजित कोणास वंद्य नाही कोणास वंद्य नाही आजचे अंकुर उद्याच्या आसमंती सूर्य होती प्राक्तनाची शिवधनुष्य राम इथले पस्त करीती ज्ञान येथे सर्जनाची कास धरिते निर्मिताना माणसाला माणसाचे भान आहे चालताना भान आहे चालताना विश्वस्त जीप आहे येथे कलंदरांची सृजनात धुंद होणे येथे अतर्क नाही येथे अतर्क नाही पंथ आहे नेहमीचा गुरुवंतांच्या बळाचा पालकांची थाप आहे विनय ही निश्राप आहे या अशा या सर्जनाचा माणसाच्या गौरवाचा स्रोत हा निर्व्याज आहे दश दिशांना गाज आहे दश दिशांना गाज आहे उद्देश जिंकण्याचा येथे अजिंक्य आहे मधुकोश निर्मितीचा याहून रम्य नाही याहून रम्य नाही येथे परंपरेचा अभिमान व्यर्थ नाही सामर्थ्य सत्यजित कोणास वंद्य नाही कोणास वंद्य नाही कोणास वंद्य नाही Okay. Let us now move towards the main topic of the event. Today, we are glad to have with us a very knowledgeable person, Dr. Ashish Sonavne. He is a technology lawyer with 16 years of experience. Moreover, he was an IT professional, business analyst, and delivery manager for banking and financial services. Also, he is the founder of Nyaya Niti, an interdisciplinary corporate law firm. Now, I would request sir to guide us through his knowledge. Over to you, sir. Hello and very good morning to all of you. Hope I'm audible. Yes, sir. Yes, wonderful. So, I'm really glad to see you all on the Sunday morning. Typically Sunday mornings are for late raising and uh,
basically having some time with yourself. So I really hope that I would be able to, contribute something for your mental gymnastic as well as, some practical know-hows about the topic. Cool. So, as I am instructed, so I would be speaking in both English and Marathi, and so I don't want it to be a typical scenario, wherein the speaker speaks all the time, and you are most majority of you being students. So, though it may not be true about COEP, but many a times. When a speaker speaks, people feel sleepy, so I feel that I would keep you all alive during the session, and I would strongly encourage the participation from the audiences as well, so that we can have some question answers and interaction as well. Cool. So I think we started with the COEP Prarthana or anthem, and actually I would like to touch base upon the important point which I felt is really good and which is very relevant to the topic which we're discussing is Manasane Manasache Bhan Rakhile Pahije, something like that. I couldn't able to get it totally. So I think माणसाने माणसाचे जे भान आपण म्हणतोय ना, तो जे भान राखलं पाहिजे, तोच सगळा विषय आपण आज चर्चा करणार आहोत इन टुडेज टॉपिक दॅट्स अबाउट कंझ्युमर राईट्स. Because in the end, the consumer and the seller both are human beings. So the moment both the entities look after the welfare of each other, the question of right doesn't come at all. That is where the duty aspect comes in, and that is what I think the anthem is talking about. And in the beginning, as the host of the event said that I think Mamata, you only said that we're talking about the digital age, wherein most of the transactions are happening online. We order food on Swiggy, we order a mobile on Amazon, so on and so forth. So I would be touching based on that topic as well. So the flow of my address would be, starting with the somewhat basics, somewhat history, touching upon how exactly all this consumer movement started and what exactly consumer rights are. I'll just quickly do a kind of a dive on ancient stuff because again COEP anthem says Paramparecha Vyartha Abhiman. I mean to say, So what kind of parampara we had? I mean to say about consumer rights because we talk ourselves as we are the oldest civilization, one of the oldest civilization in the world. So what this oldest civilization in the world thought about consumers because consumer is something which is not a new concept per se, though the modes have changed, but it is not a new concept. It's probably one of the oldest concepts as far as the relationship between the human beings are concerned. So I'll be quickly touch basing upon some of those points, and then I'll be getting into the global perspective, Indian consumer rights movement. And the very important aspect is basically all these digital things and interplay between the consumer rights and the intellectual property aspects. I mean to say, the trademark aspect, the domain name aspects. Then I'll quickly touch this upon the startup ecosystem, how exactly startup ecosystem needs to look into the consumer right thing. And of course, the topic of digital platforms and the consumer rights in it, and latest trends which are happening in this space. So this is how I would be, spreading across the little address which I would be giving. So to start with, most of us have heard about JF Kennedy, right? The 35th US president. So JF Kennedy is a person who's known for many things, and one of the important thing which he is known about is about the tenets of the consumer rights. So so JF Kennedy in his one of the legendary addresses, actually it was given on 15th March 1962, wherein he spoke about the consumer rights, and he actually spoke about 4 consumer rights. Those 4 consumer rights were right to safety, right to be informed, right to be heard, and right to choose. See, these 4 rights are very important. It starts with safety. So when we talk about any product for that matter, for this mobile phone, if I'm charging it and it blasts, right? So it impacts my life, I mean to say. So there's safety.
and safety is all around us. So whichever product which we're using, for example, our specs. These days we talk about anti-glare lenses, we talk about Carl Zeiss, and we talk about many different product categories. So what would be the impact of our glasses and specs on our eye? So that is where the safety aspect comes in, and it is there in everything. I mean to say, may it be Swiggy, we order food. Is the food safe which I am consuming? So that is where the safety aspect is the most crucial aspect when we talk about consumer rights. Now this safety over the years has gone into different connotations. I mean to say, what about my privacy? For example, we're using Google Meet. I'm sorry, this Microsoft platform, or Google Meet for that matter, any platform, and we're giving the data to the service providers. So what about the data if that data get leaked? So once again, the safety connotation had changed, with the time when privacy comes in. So safety is one of the most important thing. Second aspect is information. I should be informed. For example, this meeting which we are on, it is being recorded, and most of you would have seen that okay, this meeting has been recorded. Do you have your consent to it? If we say no, I don't agree to it, then probably I can get dropped out of this meeting. So that is what is all about information. I should be known what is happening with my dealings, either with technology or with the products or the services which I'm consuming. So that is where the information is most important aspect. And जो consent वाला component है, when we talk about consent, तो अभी आप सब लोग कॉलेज में हम आपण सगळे कॉलेजमध्ये आहोत आणि कॉलेजमध्ये असताना बऱ्याचशा गोष्टी अशा असतात की ज्या फार चांगल्या असतात असं नाही, पण बऱ्याच वेळेला सुट्टा हा एक कन्सेप्ट आहे, राईट. बऱ्याच वेळेला बरीचशी मुलं जातात आणि सुट्टा मारून जातात, तर त्या सिगारेटच्या पाकिटावर पण चेतावणी लिहिलेली असते, राईट. सो दॅट इज ऑल अबाउट टेकिंग द कॉन्सेंट ऑफ द पर्सन हु इज कन्झ्युमिंग दॅट प्रॉडक्ट. मग ती कशी दिली पाहिजे? आधी अशा छोट्याशा अक्षरात ती लिहिलेली असायची की बेसिकली कन्झ्युमिंग टोबॅको और सिगरेट इज इंजुरियस टू हेल्थ, आणि मग नंतर त्यात अवेअरनेस येऊन त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे फोटो टाकणे असं सगळं सुरू झालं. त्यामुळे ही कन्सेंट आपण कशी घेतो हे फार महत्वाचं आहे या दोन्ही पॅरामीटर्समध्ये. त्यामुळे आता कन्सेंटचा सुद्धा जो कॉम्पोनंट आहे तो खूप बदलला आहे बेसिकली. त्यामुळे इन्फॉर्म आणि कन्सेंट हे दोन्ही मुद्दे महत्वाचे आहेत. ज्यावेळेला मी पुन्हा इंटरनेट आणि डिजिटल मीन्सवरती बोलीन त्यावेळेला आय विल वन्स अगेन कव्हर दिस कन्सेंट वाला आस्पेक्ट. देन द सेकंड आस्पेक्ट, द थर्ड आस्पेक्ट इज राईट टू बी हर्ड. राईट टू बी हर्ड म्हणजे काय? ज्यावेळी मी ग्राहक म्हणून एखादी वस्तू, एखादी सर्व्हिस ही एका कंपनीकडनं घेतो, त्यावेळेला नॅचरली ग्राहक आणि त्याचा तसे ग्राहक आणि कंपनी या दोघांमधलं नातं एका अर्थाने डिस्प्रपोर्शनेट आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय एम ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम अमेझॉन. Amazon is a giant, and when I am purchasing as an individual, I am a very small entity. म्हणजे जसं आपण एका बाजूने डेव्हिड आणि गोलियत म्हणतो, राईट, तशा प्रकारचा हा सिनॅरिओ आहे. मग ती कंपनी माझं काय ऐकून घेईल? माझ्याकडे जर एखादा ग्रीव्हन्स असेल तर कंपनी माझं काय ऐकून घेईल? तर कंपनीने माझं ऐकलं पाहिजे म्हणून कुठला मुद्दा, राईट टू बी ऐकण्यासाठी म्हणून सिस्टीम मध्ये कुठेतरी व्यवस्था केलेली असली पाहिजे की मला जर काही कंप्लेंट आहे, आणि मग त्याच्यासाठी पुढे जो आपण मुद्दा घेणार आहे की कन्झ्युमर फोरम्स हे कसे जन्माला आले, म्हणजे कोर्ट बेसिकली न्यायालयांमध्ये अधिकार कसे कन्झ्युमर्सचा देण्यात आले, हा मुद्दा तिथे येतो, राईट टू बी हर्ड. आणि नंतर जो चौथा राईट जो JF केनेडींनी मोठ्या याने मांडला होता तो म्हणजे कुठला? राईट टू चूज. म्हणजे मोनोपोली नसली पाहिजे. ज्यावेळेला मोनोपोली असते त्यावेळेला आय डोंट हॅव एनी राईट पर से वेअर शॅल आय बाय अ पर्टिक्युलर स्टफ फ्रॉम. मोनोपोलीचं अगदी छोटंसं उदाहरण जर सांगायचं झालं तर कुठला एखादा नवीन एरिया समजून घ्या डेव्हलप होतोय, तर त्यावेळी काही ठराविक दुकानच तिथे अवेलेबल असतात. सो आय नीड टू बाय फ्रॉम दोज शॉप्स, राईट. आपण जर थोडंसं पाठीमागे गेलो, म्हणजे आपण आता जे साधारणतः मिलेनियल्स साधारणतः तुम्ही सगळेजण आहात, पण त्याच्या आधीचा जर आपण थोडासा पिरियड जर बघितला तर त्यावेळी वी हॅव लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉडक्ट्स अवेलेबल. कार घ्यायची का? तुमच्याकडे मारुती आणि फिएट हे दोनच ऑप्शन्स आहेत. पुन्हा ती कार घेत असताना लेट्स से इफ आय एम बाईंग मारुती, then I need to wait for 6 or 7 months to get the delivery of my car.
म्हणजे वी हॅड मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स, आणि जेव्हा मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स असतात त्यावेळी इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द कन्झ्युमर टू गेट अ प्रोडक्ट और सर्व्हिस वेअर ही हॅज इक्विटेबल राईट ऑफ शेअर. मग जो विकणार आहे त्याच्या मर्जीने तुम्हाला साधारणतः प्रॉडक्ट्स घ्यावे लागतात. त्यामुळे राईट टू चूज हे फार फार महत्वाचे एलिमेंट्स बेसिकली JF केनेडीनी बेसिकली पर्स्पेक्टिव्ह, आणि तो वर्ल्ड कन्झ्युमर डे आज साजरा केला जातो. नाव जो परंपरेचा मुद्दा मी म्हणालो, आता मी एक JF केनेडी साधारणतः हा विषय मांडणी करताना सुरुवात केली मॉडर्न कन्झ्युमर राईट्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूने. पण आपण जर भारतीय दृष्टिकोनातून याच्याकडे बघायला गेलो, आणि जसं मी आधी म्हणालो की वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिव्हिलायझेशन इन द वर्ल्ड, काय आहे आमच्या या सिव्हिलायझेशन मध्ये, विचार आधी झालाय का या विषयावरती? तर आपण जर भारतीय सोर्सेस बघितले फॉर द लॉ, तर त्याच्यामध्ये स्मृतीज येतात बेसिकली. मनुस्मृती, याज्ञवल्क्य स्मृती, नारद स्मृती, बृहस्पती स्मृती, कात्यायन स्मृती, अशा वेगळ्या प्रकारच्या स्मृती आहेत. त्यानंतर चाणक्याचं जसं अर्थशास्त्र आहे, तर चाणक्य अर्थशास्त्र इज नॉट ऑल अबाउट इकॉनॉमिक्स. चाणक्याचं अर्थशास्त्र इज ऑल अबाउट गव्हर्नन्स. इकॉनॉमी इज वन पार्ट ऑफ इट. बऱ्याच वेळेला आपण अर्थ म्हटलं की साधारणतः इकॉनॉमीशी जोडतो, अर्थात कन्झ्युमरचा जो सगळा विषय आहे तो इकॉनॉमीशी पण जोडलेला आहे. तर चाणक्य या विषयात काय म्हणतो हे आपण थोडंसं बघितलं पाहिजे, बाकी फार नाही म्हणते मी. तर ते बघताना आपण जर, मला मनुस्मृतीतला एक श्लोक बेसिकली सांगावा असं वाटतो, तो असा आहे की पंचरात्रे पंचरात्रे पक्षे पक्षोत्थवागते कुर्वित चौषाम प्रत्यक्ष मर्ग संस्थापनम नृपः. याचा अर्थ काय की वस्तूच्या स्वरूपात त्या कितपत टिकाऊ आहेत, म्हणजे हा व्यापाऱ्यांच्या संदर्भातला प्रश्न आहे, त्यावर परीक्षणाचा काळ अवलंबून आहे. म्हणजे काय केले त्यांनी, 15 दिवसाचं परीक्षण हे मनूने प्रिस्क्राईब केलेलं आहे कुठल्याही प्रोडक्टची क्वालिटी बघण्यासाठी. म्हणजे भाजीपाला असेल, फळं असतील, तेल, तूप, धान्य, कडधान्य यांचा वेगवेगळा काळ परीक्षणाचा असला पाहिजे, कारण पेरिशेबल आणि नॉन पेरिशेबल गुड्स इथे येतात, राईट. आणि त्यामुळे व्यापारी बेसिकली जो आहे तो शेतकऱ्यांना फसवत तर नाहीये ना त्या प्रॉडक्ट्समध्ये. तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर व्यापारी आणि जे शेतकरी आहेत यांच्या मालाची जी तपासणी केली पाहिजे ती साधारणतः 15 दिवस अशा केली पाहिजे. त्यानंतर म्हणून असं म्हणतो की तुला मानस शतम षट्सु षट्सु च मासेसु पुनरेव परीक्षेत. यात काय म्हणतो नाही वेगळ्या प्रकारे मार्क्स बघतो की दिस इज सर्टिफाईड बाय सर्टन इन्स्टिट्यूशन. त्याच्यावरती पुढे कायदा पण आला, इंडियन ऍक्ट ऑन मेजर्स. तर त्याची सुरुवात जी आहे ती इथे दिसते. त्यात काय म्हणतो तो, तागडीवर मोजली जाणारा मासा, तोळा, अशी जी मापं आहेत, ह्या मापांची जी चिन्ह आहेत ती कशी असली पाहिजे, राजचिन्हांनी युक्त असावेत. म्हणजे ISI मार्क सारखा जो मार्क आहे, दॅट मार्क प्रोव्हिजन वॉज डन बॅक इन दोज डेज, आणि एव्हरी 6 months इट हॅज टू बी रिव्हॅलिडेटेड, असं या ठिकाणी म्हणतोय तो म्हणून. त्यानंतर सिमिलरली जर कौटिल्य अर्थशास्त्र आणि चाणक्याचं अर्थशास्त्र जर आपण बघितलं, तर चाणक्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये अशा प्रकारे जर चुकीची मेजरमेंट करणारी इक्विपमेंट वापरल्या जात असतील तर त्याने पनिशमेंट प्रिस्क्राईब केली आहे त्या व्यापाऱ्यांसाठी. म्हणजे इन इंडियन फिलॉसॉफी ऑर द एन्शियंट सिस्टीम आपण असं बघतो की ग्राहकांच्या प्रोटेक्शनसाठी त्यावेळी सिस्टीम ही आणलेली होती. नंतरचा जर आपण काळ बघितला मिडेवल पिरियड, तर मिडेवल पिरियडमध्ये आपण इव्हन इस्लामिक सिस्टीम बघितली, तर इस्लामिक सिस्टीममध्ये सुद्धा जो शरिया आपण म्हणतो बेसिकली शरीयत लॉ, या शरीयत लॉमध्ये सुद्धा प्रोव्हिजन आहे की जे व्यापारी आहेत त्या व्यापाऱ्यांनी कशा प्रकारे त्यांचा कोड ऑफ कंडक्ट ठेवला पाहिजे. म्हणजे आपण जर बघितलं तर साधारणतः ज्या सिस्टीम आहेत, ज्या गव्हर्निंग सिस्टीम्स होत्या आधीच्या काळात सुद्धा, त्या काळात सुद्धा अशा प्रकारच्या प्रोटेक्शनचं मेकॅनिझम हे असलेलं आपल्याला दिसतं. आणि आता मी जम्प करतो 1968 नंतर जो भारताचा कायदा, आणि आताच आपण बेसिकली डिसेंबर महिन्यातली जी तारीख सांगितली की ज्यावेळी हा आपला कायदा 1986चा हा बेसिकली अंमलात आला. पण तो कायदा येण्याच्या आधी सुद्धा जर आपण काही कायदे बघितले की जो एक्सप्लिसिट कायदा आला बेसिकली, दॅट इज कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986, त्याच्या आधी सुद्धा काही प्रोटेक्शनचं नव्हतं का आपल्याकडे, तर होतं बेसिकली. म्हणजे मुळात
कंझ्युमर ट्रान्झॅक्शन जे आहे एका अर्थानं इट इज अ स्पेसिस ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, राईट. आणि मग कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट काय आहे की कुठल्या व्यक्तीनं काय काम करायचं. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्ही कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतली, तर कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतल्यावरती अंडरलाईन कॉन्ट्रॅक्ट काय आहे की आय शॅल अटेंड लेक्चर्स, राईट. इफ यू डोंट अटेंड द लेक्चर, व्हॉट विल द फॅकल्टी टीच, राईट. सिमिलरली फॅकल्टीज येतात, फॅकल्टींचा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट असतो, राईट. So this is a contract, right? But not all contract are about consumer relationship. They are of different relationships, right? So Indian Contract Act does cover basically किंवा तो बेसिक काय असं म्हणायला हरकत नाही या सगळ्या विषयातला. आणि इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट हा 1872 चा आहे. त्यानंतर सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट 1930. सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट इज अनदर इम्पॉर्टंट स्टेप व्हेन वी टॉक अबाउट कंझ्युमर राईट्स. पण सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट हा B2C कॅटेगरी, ज्याला आपण बिझनेस टू कस्टमर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी ॲज अन इंडिव्हिज्युअल कस्टमर जेव्हा म्हणतो, त्या ठिकाणी सेल्स ऑफ गुड ऍक्ट इतका बेसिकली येत नाही. तो साधारणतः जेव्हा आपण एखादं प्रॉडक्ट हे बिझनेससाठी घेतो, विकत घेतो, जेव्हा मी कंझ्युमरची डेफिनेशन घेईल त्यावेळी ते सांगेल. सेल्स ऑफ गुड ऍक्ट आहे, इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट आहे. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन सुरू आहे. म्हणजे आपण बघतोय साधारणतः रोजच्या बातम्यांमध्ये की दिल्ली आणि साधारणतः चंदीगड, पंजाब, हरियाणा या सगळ्या बॉर्डर्स ज्या आहेत दिल्लीच्या, त्या बंद केलेल्या आहेत शेतकऱ्यांनी. तर त्यांचं मागणी जी आहे की APMC ऍक्ट आणि मार्केट कमिटीच्या संदर्भातला तो विषय आहे, तो सुद्धा विषय कुठे येतो, तो सुद्धा विषय पुन्हा ग्राहकांशी निगडीत येतो. कारण शेतकऱ्यांचा जो माल आहे तो शेतकऱ्यांचा माल व्यापाऱ्यांनी विकत घेणे आणि मग तो ग्राहकांना विकणे, बेसिकली अशी ती सिस्टीम आहे. आणि मग त्या सिस्टीममध्ये येणारा जो रोल आहे ग्राहकांचा, एंड युजर्सचा, तो तिथे महत्त्वाचा ठरतो. आणि हे रेग्युलेट करणारा जो कायदा आहे APMC ऍक्ट, हा APMC ऍक्ट ओरिजिनली जो आलेला आहे तो 1937 ला आला आहे. आणि त्यानंतर देर आर सेव्हरल अमेंडमेंट्स अँड चेंजेस विच टूक प्लेस इन इट. त्यामुळे हा जो शेतकऱ्यांचा सुद्धा जो प्रश्न आहे तो एका अर्थाने पुन्हा कंझ्युमरशी निगडीत आहे. कारण कंझ्युमर इज अ व्हेरी व्हेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. त्यामुळे मी आज काहीच विषयांना त्यातला टच करणार आहे, कारण वेळेची मर्यादा आणि विषयाची व्याप्ती ही खूप मोठी आहे. त्यानंतर ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट, ड्रग्ज ऍक्ट म्हणजे हे जे आपण औषधं घेतो त्यामधला येणार सुद्धा पुन्हा कंझ्युमरशी निगडीत. त्यामुळे ही जे कायदे आहेत, एका अर्थाने मी जे आता कायदे सांगितले हे आजही लागू आहेत, पण त्यांची ओरिजिन जी आहे दॅट इज प्री इंडिपेंडन्स एरा. आणि मग इंडिपेंडंट भारतामध्ये जसं मी 86 चा कायदा सांगितला, पण या सगळ्या कायद्यांची जननी काय आहे, भारतातल्या सगळ्या कायद्यांचा स्रोत काय आहे, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ द लॉज इन द कंट्री, देन दॅट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काय म्हणतं साधारणतः कंझ्युमर राईटच्या याच्यातलं कुठून सोर्सेस आहेत बेसिकली. तर आपण जर आर्टिकल 14 बघितलं, म्हणजे आता when we talk about rights, there are certain rights which are guaranteed in Indian Constitution which we call as fundamental rights, right? म्हणजे राईट टू स्पीच, राईट टू लाईफ, हे सगळे जे साधारणतः खूप आपण फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हे सगळे जे आपण खूप काय म्हणतात मोठ्या तावाने आणि मोठ्या ज्याला एका अर्थाने आपण असं म्हणूयात की अभिमानाची गोष्ट आहे की साधारणतः हे फंडामेंटल राईट्स आहेत आणि या फंडामेंटल राईट्ससाठी आपण झगडत असतो. तर या फंडामेंटल राईट्स मधूनच या कंझ्युमर राईट्सची एका अर्थानं ओरिजिन आहे. आणि आर्टिकल 14 त्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचं आहे, कारण आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वॅलिटी बिफोर द लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. म्हणजे जसं मी आधी म्हणालो की डेव्हिड अँड गोलियत Sir, your voice is breaking. का सिनेरियो काय दिसतो तो नाही. इज इट प्रॉपर ना? Yes, yes, it is perfect. So then I think network is a bit intermittent. Just give me a second. Just give me a second. There's some issue with Wi-Fi. I think it should be restored. Am I audible now? Yes, sir. It's better now. Okay, cool. So I was on the point of right to equality, right?
So right to equality has two facets. First is equality before law and equal protection of law. म्हणजे काय होतं थोडक्यात की हे जे दोन कंपोनंट मी सांगितले, डेव्हिड अँड गोलियत सिनेरियो. सो डेव्हिड हॅज इक्वल प्रोटेक्शन, सो हॅज गोलियत, राईट? अँड दॅट इज वेअर द सोर्स इज. आणि त्याच्या पुढे ज्या वेळेला आपण कॉन्स्टिट्यूशनचा विचार करतो तेव्हा आर्टिकल 39 सांगतं बेसिकली, आर्टिकल 39 सांगतं की स्टेट इज बाउंड टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टू इन्शुअर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन शुड बी डन टू सर्व द कॉमन गुड. म्हणजे जसं मी आधी सांगितलं की राईट टू चूज, राईट टू चूज कुठून येणार? वेन आय हॅव डिस्ट्रीब्युशन अमंग दी सर्व्हिस प्रोडक्ट्स. त्यामुळे तो पुन्हा 39 ला सोर्स त्या ठिकाणी तो जातो. सिमिलरली आर्टिकल 43 जे आहे कॉन्स्टिट्यूशनचं, ते काय सांगतं? स्टेट मस्ट स्ट्राइव्ह to develop an economic organization or to make legislation in order to secure a decent standard of life to all the workers. These workers are the ones who constitute the bulk of consumers, right? त्यामुळे हे जे काही 3 आर्टिकल्स मी आता सांगितले, इवन अदर आर्टिकल्स हॅव अ रोल टू प्ले बेसिकली बाकी सगळ्याच्यातला, बट दीज 3 आर्टिकल्स टू अ लार्जर एक्सटेंट प्लेज अ रोल इन टर्म्स ऑफ दी लेजिस्लेशन. त्यानंतर आपण जसं मी आता सांगितलं की वेईंग, जो मनुस्मृतीतला एक उदाहरण मी सांगितलं किंवा ते चाणक्यातला आहे किंवा तेच बाकी शरी आणि त्या ठिकाणचं आहे, तर स्टँडर्ड ऑफ वेट्स अँड मेजर्स ऍक्ट 1976 ला बऱ्याचशा सिनेमांमध्ये इफ वी सी दी ओल्ड मूवीज, वी कुड सी दॅट देयर इज अ ट्रेडर, एक दुकानदार असतो आणि ही ऍक्च्युली व्हॉट डज ही डू? ही डज दी काउंटर फिटिंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ ही इज मेजरिंग, ही विल अटॅच अ वेट, किंवा आधी तो तुला करायचा साधारणतः तराजू असायचा. अँड दॅट टाइम देर यूज टू बी लॉट ऑफ माल प्रॅक्टिसेस कमिंग इन, अँड दॅट इज वेअर दी स्टँडर्ड ऑफ वेट्स अँड मेजर्स ऍक्ट केम इन, अँड इट बॉट अ लॉट ऑफ चेंज. त्यानंतर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स ऍक्ट, म्हणजे हे जे ISI मार्क्स आणि बाकी सारे जे आपण मार्किंग सिस्टीम आली साधारणतः, की हाऊ टू इन्शुअर दॅट दी सेलर इज युजिंग जेन्युइन वेट्स अँड जेन्युइन मार्क्स इन प्रॉडक्ट्स, तिथे इंडियन ब्युरो ऑफ स्टँडर्ड्स ऍक्ट आला. त्यानंतर वेन वी टॉक अबाउट ट्रेडमार्क्स ऍक्ट, ट्रेडमार्क्स ऍक्ट 1999, त्याच्या आधीचा सुद्धा जो ऍक्ट होता, तर ट्रेडमार्क्स ऍक्ट, वाय ट्रेडमार्क्स ऍक्ट इज इम्पॉर्टंट अँड हॅज सिग्निफिकन्स इन टर्म्स ऑफ द कंझ्युमर राईट्स. ज्या वेळेला आपण एखादं जेन्युइन प्रॉडक्ट घेण्याचा विचार करतो, फॉर एक्झाम्पल आपण नायकीचे प्रॉडक्ट वापरतो किंवा प्युमा वापरतो, फॉर एक्झाम्पल ऑल दिस फॅशन ब्रँड्स विच वी यूज. पुण्यामध्ये फॅशन स्ट्रीट नावाची एक जागा आहे, आय एम नॉट शुअर हाऊ मेनी ऑफ यू आर युजिंग इट ऑर हॅव युज्ड इट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाईफ. तर तिकडे बरेच सारे हे जे ब्रँडेड प्रॉडक्ट्स आहेत यांचे साधारणतः ट्रू कॉपीज भेटतात. you have all the Nike logo and stuff like that. तर हे सगळं काय दाखवतात बेसिकली? दिस शोज दी काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बेसिकली. आणि मग या काउंटरफिट प्रोडक्ट्स मध्ये काय होतं की ते नाव चोरतात, आणि मग ते नाव कशामुळे चोरतात? तर त्यांच्या ट्रेडमार्कमुळे चोरतात, राईट? त्या ट्रेडमार्क ऍक्ट हॅज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू प्ले इन द कन्झ्युमर मुवमेंट बेसिकली. अँड सेम गोज विथ दी, आता डोमेन नेमचा विषय आला, म्हणजे आपण वेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट, लेट्स से अमेझॉन आहे किंवा शॉपक्लूज आहे किंवा फ्लिपकार्ट आहे, तर ह्या कंपन्यांच्या नावासारखंच दिसणारं एखादं डोमेन नेम तयार करणं आणि त्या डोमेन नेमवरती प्रॉडक्ट्स विकणं आणि त्याद्वारे लोकांची फसवणूक करणं. तर मग त्या ठिकाणी जे आहे बेसिकली डोमेन नेम डिस्प्यूट्स हा एक कॉम्पोनंट येतो. आणि मग डोमेन नेम डिस्प्यूट्सचा जो कॉम्पोनंट आहे तो डिसाईड करताना, जसं भारतामध्ये फॉर एक्झाम्पल वी हॅव डिफरंट डोमेन नेम्स, राईट? .in जेव्हा आपण एखादी वेबसाईट बघतो तर ती भारतात रजिस्टर झालेली वेबसाईट असते, इंडियन रजिस्ट्रीमध्ये रजिस्टर झालेली वेबसाईट असते. जेव्हा आपण .com बघतो तेव्हा ती ग्लोबल रजिस्ट्रीमध्ये रजिस्टर झालेली वेबसाईट असते. आणि मग या वेबसाईटच्या संदर्भातले येणारे डिस्प्यूट्स की सिमिलर नाव दिलंय आणि ज्याने सिमिलर नाव देऊन ग्राहकांची फसवणूक होत आहे, मग ह्याचे डिस्प्यूट रिझॉल्व्ह करण्यासाठी म्हणून वेगवेगळी पॉलिसी आली. त्यामुळे डोमेन नेम, ट्रेडमार्क हे फार महत्त्वाचे कायदे या दृष्टिकोनातून आले आहेत. त्यात कॉपीराईट ऍक्ट, पेटंट ऍक्ट, म्हणजे थोडक्यात IP जे फ्रेमवर्क आहे हे IP फ्रेमवर्क सुद्धा कन्झ्युमर राईट्सच्या प्रोटेक्शनच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा रोल असा प्ले करतो. त्याचबरोबरीने कॉम्पिटिशन ऍक्ट आला. कॉम्पिटिशन ऍक्टमध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळेला लेट्से काही बिझनेसेस आहेत, जसं आपण बऱ्याच वेळेला अंडरवर्ल्डच्या संदर्भात बघतो, राईट? की अंडरवर्ल्डमध्ये काय असतं, ये मेरी टेरिटरी है, ये तुम्हारी टेरिटरी है, मैं आपकी टेरिटरी में घुस के कुछ चीज़ें नहीं करूँगा, राइट? सो सिमिलरली इफ ट्रेडर्स और द बिजनेस ओनर्स, व्हाट दे डू, दे डिवाइड सर्टन टेरिटरीज. Okay, in this territory I'll only sell my products so that there will not be any competition. So the right to choose, right, which is an important right which we just spoke about.
तो येणारच नाही. आणि मग त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये बेसिकली त्यांना जर काउंटर करायचं असेल तर अशा प्रकारच्या कायद्यांची रचना असणं हे आवश्यक आहे. त्यामुळे वेन वी टॉक अबाउट लेजिस्लेशन्स ऑर लॉज अबाउट कन्झ्युमर प्रोटेक्शन, देर आर सेव्हरल अदर लॉज विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट दॅन दी कन्झ्युमर ऍक्ट इटसेल्फ, राईट. आणि या पॉईंटवरती आपण वळूयात बेसिकली कन्झ्युमर ऍक्टवरती. आणि कन्झ्युमर ऍक्टवरती येत असताना I would straight away jump into the new act basically, जो 2019चा कायदा 2020 पासून आतापासून अंमलात आलाय. तर त्या कायद्यामध्ये खूप सारे बदल बेसिकली हे आता झालेले आहेत. आणि ते बघत असताना जेव्हा आपण 4 राईट्स बेसिकली आधी बघितले केनेडीच्या संदर्भातनं, तर आपल्याकडे जेव्हा आपण बघतो राईट्स मुवमेंट किती राईट्स रिकग्नाइज केलेत बेसिकली, तर 4+2 म्हणजे आणखी 2, म्हणजे आपल्याकडे साधारणतः जे राईट्स आहेत रिकग्नाइज एका अर्थानं आपण म्हणूयात, तर ते 6 राईट्स बेसिकली आपण बघू शकतो. त्यात पहिला जो आहे तो सेफ्टी, इन्फॉर्म, चॉईस आणि हर्ड हे आहेतच. त्याचबरोबरीने राईट टू सीक रिड्रेस बेसिकली. ज्यावेळेला आपण रिड्रेसल म्हणतो एखाद्या विषयातलं की बाबा राईट टू बी हर्टच्या पुढे जाऊन की ठीक आहे ऐकून घेतलं पण नंतर काय, कुठलं तरी एक ज्युडिशियल मेकॅनिझम असलं पाहिजे की ज्या ज्युडिशियल मेकॅनिझम मध्ये आय शॅल गेट रिड्रेसल ऑफ माय इश्यूज, आणि फॉर दॅट वी हॅव द राईट फॉर द रिड्रेसल. त्यानंतर राईट टू कन्झ्युमर एज्युकेशन. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेला बघतो की हे राईट्स आहेत, ठीक आहे दिलेले आहेत, पण ते माहिती कोणाला आहेत? जोपर्यंत आपल्या अधिकारांची आपल्याला माहिती नाही आहे तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी नीट होऊ शकत नाही. आणि माहिती होण्यासाठी म्हणून कॉन्शियस एफर्ट असणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेला टीव्हीवर किंवा लेट्स से ऑल दिस रेडिओ चॅनल्स किंवा ऑल दी मेकॅनिझम्स वेअर